The story is about group of women, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਰਿਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਰਾਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ still we have to fight, or the girls have to fight or come forward, or what change you want to see? We'll need a full day for that. See, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆ। That's how ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। You go see Hollywood, are women getting paid as much as men in the films? No. And it's not about pay parity. There's so many other things. But that happens on a global level. When you are born as a girl, first of all, बहुत सारियां चीज़ें ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। Hello everyone, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। Today I am with the cast of ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾ and ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਦ ਫਿਲਮ ਵਿਜੇ ਅਰੋੜਾ ਜੀ and ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ, ਤਾਨਿਆ and Gurjaz. So ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ this film is releasing on May 26th and of course the usual question that is there is what is the film about? ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, then I will take it from there. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਿਆ ਸੋ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਈਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਿ ਦ ਸਟੋਰੀ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਅ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਰਿਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਰਾਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਹਾਊ ਦੀਜ਼ ਵੂਮਨ ਪਲਾਨ ਐਂਡ ਪਲॉट ਟੁਗੇਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਆਫ ਮੇਕਿੰਗ ਇਟ ਟੂ ਅ ਬਰਾਤ is what the film is about. But film is to bhi bahut zyada kuch offer kardi. I think film shows some beautiful family relationships jidda ki bahut lokan de vich ek general perception a bi nu sas di bandi nahi, but I think ithe they have amazing friendship aapas de vich, they're each other support system, and so yeah, film will give you different aspects of the family relationships. And ਮੇਰੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੋਇਆ ਰਾਣੀ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ she is expected to be more responsible and she is, and ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੀ, ਤਾਨਿਆ ਦੀ, ਨਿਰਮਲ ਮੈਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਫਟਰ 2019 ਪਲਾਨ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ 'ਚ ਵੀ what stood out was the relationship and the chemistry between ਨਾਨੀ and the granddaughters. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ I think the chemistry ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ chemistry among the women are so amazing, ਚਾਹੇ ਉਹ daughter in law and mother in law ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ sisters ਦੀ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। So yeah, you'll watch more of that in the film then. Tanya, are you also the plotter, mastermind? Okay, Rani is the mastermind in the film. She's very innocent in the film. I am the plotter actually. So मैं निक्को दा किरदार निभाया। She's a girl who's you say she wants what she wants and she's very clear what she wants. So she's stubborn and खुल के जीने वाले बच्चे होते हैं ना, जिनको घर वालों को कंप्रेस करना पड़ता है कि शर्म कर लो, अकल कर लो, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। शी इज़ वेरी इनोसेंट एंड शी इज़ द ऑपोजिट पोल ऑफ हर। तो उसको बस यही है कि मुझे खाना खिला दो और शरारतें कर लो, घर वालों के लिए पंगे क्रिएट कर लो, रानी के लिए पंगे क्रिएट कर लो। तो दैट करेक्टर इज सच अ बबली एंड एनर्जेटिक एंड अ डिफरेंट करेक्टर for me to have performed, because I'm very different, I'm very calm in real life. So that is all about Nikko. And वो value add ऐसे कर रही है into the film that she also doesn't matter, she's from her paternal house, and after mixing all of the things together, knowing it how to send women to the wedding, so she is also part of the plan, and that's how the story runs. Gurjaz, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ? ਪਿੰਟਾ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਪਿੰਟਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਪਿੰਟਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਕਸਰ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬਣਿਆਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਓਲਡ ਫੈਸ਼ਨ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਖਿੱਤਾ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੂੰਗਾ, ਉੱਥੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੂੰਗਾ,
ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਖਿਆਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਣਾਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭੋਲ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਮੂਰਖ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ, ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੋ ਐਂਡ ਆਦਮੀ ਜਾਣਗੇ ਬਰਾਤ 'ਚ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਕਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੈ ਤੇ ऐदा किदा यू एक्सपीरियंस्ड दिस और नॉट? ये 80 और 90 के एरे की है, वो तो 80 और 90 में होता था। और मतलब ज़्यादातर जो स्मॉल विलेज है, बैक साइड विलेज है, उसमें होता था, गांव में होता था, शहरों में नहीं होता था। पिंडा चुनना ही जाता था। ओके, शहर बहुत घट है, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2010-15 ਤੱਕ ਵੀ ਈਵਨ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਮੇਰੇ ਰਿਹਾ। ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ 2000 ਅੱਧੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਤਾਂ 'ਚ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ 8-10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੂਧ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੈਨੂੰ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਹਤਾ है, बहुत पुराना गाना है। बट वो जो जेंट्स का बना हुआ है ना कि एक थोड़ी सी अथॉरिटी रहे, थोड़ा सा वो मैन का जो रहता है वो रहे, और जितने रिचुअल है, जितने घर के काम है, फिर वो औरतें कैसे करेंगी जी? मतलब तो जो भी जेंट्स के काम है सब लेडीज करती थी, जितने घर के रिचुअल। ये शुरू हुई है, हाँ जी, आई थिंक मे बी से 60-80 years ago, ਉਦੋਂ ਸੇਫਟੀ 100 years ago ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੇਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵਿਮਨ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਰਹਿਣ, 2-2 3-3 ਦਿਨ ਦੀ ਜਰਨੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਟਸ ਨਾਟ ਸੇਫ ਫॉर ਵਿਮਨ ਟੂ ਟਰੈਵਲ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਫਿਰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਦੈਨ ਉਹ ਇੱਕ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਓਕੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੂਰੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਘਰੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਂਭ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਹਾਊ ਲਾਈਕ ਸਮਟਾਈਮਸ ਸਮਥਿੰਗ ਸਟਾਰਟਸ ਵਿਦ ਅ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ, but over the years it's snowballs into something else. yeah, so I think it was that, and then some people just blindly follow because their dada or their great grandfather also did the same thing, so maybe it is that it was ਬਟ that. ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਕੋਈ ਕਸਟਮ ਜਾਂ ਰਿਚੁਅਲ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਲੌਜਿਕ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਛਿੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਯੂ ਨੋ, ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹਿਣਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਤਾਂ ਪੈਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਦਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਝਿੜਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਵਾਈ, ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਈ ਨੈਵਰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਬਟ you know, like growing up you have to, of course, yeah, you don't question much, you listen to your parents, you try to be a good kid. But now I mere te zindagi ch koi bhi idda di superstitious cheez main personally follow nahi kardi. Okay, yeah, I don't know about others, like not even a main billi bhi rasta kat jandi hai, main ta nikal jandi ha. that's cool. Tanya? I don't think none of my family member koi bhi nahi is cheez te bharosa karta. They're all doctors, they don't care about all these things. But I think ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, I have started feeling like there's logic associated with everything ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। So I don't know the value ਜੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚ ਗਲਾਸ ਚ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ। But that's not superstitious, But- that's but people- nuskha. Like for example, have ginger, adrak ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਗ ਲੱਗੀ ਆ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਰਦੀ ਆ। ਜਾਂ I immunity agree with ਵਾਲਾ that, ਨਹੀਂ। I agree with that. That's different. But ਜਿੱਦਾਂ ਛਿੱਕ ਮਾਰਤੀ, you know, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਪਸ਼ਕੁਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਬਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਬੋਟਲ ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸੁਪਰ ਹੈਲਦੀ। No, that's healthy, but ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚ if we consider it ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਗਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ 2 hours ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਿਆ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਟੌਕਸਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। That's also a thing, but ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਐ ਸੱਚ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। Okay. Yeah, so you have to change it every 2-3 hours. ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਟ ਕਈ ਤੇ ਰਾਤੀ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਪੀਂਦੇ वही तो ਆ। बोल रहे हैं कि हाँ। नया के ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਹਿਮ ਭਰਮ, ਇਹ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੌਜੀਕ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੰਨੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ
ਕੋਈ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ 네ਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਰ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਸਾਈਡ ਨੰਨਾ ਮਾਰਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੌਜੀਕਲੀ ਸਹੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਮਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਗਨਿਸਟ ਫੀਮੇਲ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ who are going against the system or they're questioning the system or they're trying to shatter some glass ceilings। ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾ ਲਾਈਟ ਹਾਰਟਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸਭ ਕੁਝ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ there is something that you're fighting for ਕਿ ਜੈਂਡਰ ਪੈਰਿਟੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਸੋ ਟੈਲ ਅਸ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਕਿ ਹਾਊ ਮਚ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਟਿਲ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਟ or the girls have to fight or come forward, or what change you want to see when it comes to gender? You know, we'll need a full day for that. See, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆ, that's how ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। You go see Hollywood, you know, are women getting paid as much as men in the films? No. Yeah, just now Priyanka Chopra Yes. got paid just the same amount as the hero was. And it's not about pay parity. There's so many other things. But that happens on a global level. ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ film industry, even outside of film industry there are so many good changes, but equality ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਮਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ where women are treated absolutely equal as men, no, we've not reached there yet. But Punjabi cinema ਚ what changes have you seen? ਤੁਸੀਂ I all been think part of it. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ अच्छे कंटेंट आ रहे हैं। women ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਐਂਡ ਆਡੀਅנס ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਐਂਡ ਵਾਚਿੰਗ ਦੈਟ, ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਆ। कहने का अच्छे सब्जेक्ट पे काम हो रहा है, अभी टेक्निकली बेटर हो रहा है, अच्छे सब्जेक्ट पे काम हो रहा है और लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। तो थोड़े दिन पहले ऐसा लगता था कि अच्छे कंटेंट को, वुमेन ओरिएंटेड फिल्म को नहीं, जैसे गुडिया पटोले की बात है तो बहुत सारे लोग बोलते थे अरे कौन जाएगा, कौन देखेगा, अरे वुमेन ओरिएंटेड है। तो मतलब मैंने तो अपने कानों सुना, मजाक उड़ाते सुना हुआ है। एक बंदा हमारे साथ में कोई फिल्म रिलीज हुई थी, उसको बोला था एक शो की गेम है, बस एक शो के बाद दिखेगी नहीं ये फिल्म। तो इतना सारा मतलब उनको बिलीव था कि ये वुमेन ओरिएंटेड फिल्म सर्वाइवल नहीं होगी, तो माइंड सेट था ये, कहीं ना कहीं तो माइंड बंदों का ही सेट है ना। तो जहाँ फिल्म में नहीं, तो वो फिल्म चली, अच्छी चली नहीं, अच्छी चली। और तब चली जब उसको अच्छा प्रमोट नहीं था, उसके बाद थिएटर नहीं थे, बहुत कम थिएटर थे हमारे पास। सोनम का फ़ोन आता था कि दादू अरे यहाँ नहीं लगी, वहाँ नहीं लगी, कहीं नहीं लगी, कहीं गंगानगर से फ़ोन आता था, यहाँ एक भी थिएटर में नहीं लगी। बट उसके बावजूद भी फिल्म ने बहुत अच्छा किया, तो उसको अपने आप शो मिलते गए क्योंकि फिल्म अच्छी थी। तो वो आज आम हो गया। आज कोई भी अच्छा कंटेंट है, जो गुड कंटेंट है, अगर अच्छी तरह से आप उसको कह रहे हो, जहाँ बोल पा रहे हो, जहाँ दिखा पा रहे हो, तो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको। तो गुरजैज ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਲੋਟਿੰਗ ਐਂਡ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਰਾਤ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਿੰਟਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਟੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਬਰਾਤ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਪਿੰਟਾ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ very ਕਰੈਕਟਰ important ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾ। नहीं, ये फिल्म की एक खूबी है, चाहे वो ऐसे बाइफ्लुक हुआ है या फिर सोच समझ के जैसे भी हुआ है। बहुत कम फिल्में हैं कि जिसके मोस्टली करेक्टर सब मतलब क्लास होते हैं, डेफ्थ वाले होते हैं, अच्छे करेक्टर होते हैं। नहीं तो क्या होता है एक 2-3 करेक्टर होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, बाकी करेक्टर एवरेज होते हैं। उसी पे मैं आ रही थी कि हाँ। इतने कैरेक्टर्स को संभालना, हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि स्टोरी लाइन एच आउट करना, इसमें जगदीप ने बहुत अच्छा लिखा है। पंजाबी सिनेमा। हाँ, तो ये जगदीप की खूबी है कि उसने इतने करेक्टर को इतना अच्छा डिजाइन किया हुआ है, इतने अच्छे हैं। जब पिंटा आता तो पिंटा दिखता है, तानिया आती तो तानिया दिखती, सोनम आती तो सोनम दिखती है। तो ऐसा नहीं लगता कि पिंटा बेटर था, तानिया बेटर थी, सोनम ना। हर करेक्टर उस जगह को 100% दे रहा है और जस्टिफाई कर रहा है। So this was a very quickly wrapped up film, 28 days like Dadu said. तो 28 days ਚ ਕੋਈ ਮੈਮਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਬਰਾਤ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ प्रैंक या समथिंग दैट? सबसे बड़ी मेमोरी थी कि हमेशा खुश रहते थे।
Yeah, that's true. पूरी फिल्म में there was no क्योंकि fights, हमेशा no फन होता है ना, lagging, हंसते रहते थे, हंसते खेलते पूरी फिल्म मतलब ऐसा बनाई। जैसे ये भी बोलते हैं, ऐसा लगता नहीं था शूट हो रहा है, Yes. मतलब So सब it was मस्ती a करते, ये party भाई साहब वाला कहीं बाहर बैठ माहौल। के जमीन पे पत्ते खेलता रहता था, तो सब एंजॉय करते थे मोस्टली। ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ, ਵਿਆਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਟੈਲ ਮੀ ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਾਟ ਵਾਸ ਦ ਪੁੱਲ ਅਬਾਊਟ ਦ ਫਿਲਮ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਯੂ نو ਦੈਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਫਿਲਮ ਟੂ explore and do. I like this idea. I wanted to feel what did those, you know, those women felt when they were denied to go in their probably their own brother's barat, yeah, own you know, son's barat. What was life like for them? And ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਹੈਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ, not all the time we are like so serious, so I wanted to explore that. I you know, I firstly it sounded very I'd heard it in the past, but I never thought someone's going to make a film on that, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ Yes. ਸਾਰੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। Yes. ਸੋ I felt like okay, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਬਟ ਟਰੂਲੀ ਅ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸੋ ਰਿਚ ਇਨ ਆ ਕਲਚਰ, ਇਨ ਆ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਘੱਟ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥੋਟ ਇਟ ਬੀ ਰੀਲੀ ਨਾਈਸ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵੇਟਿੰਗ ਦੈਟ ਯੂ ਨੋ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੂ ਅ ਫਿਲਮ ਟੁਗੈਦਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ। ਇਟ ਰੀਲੀ ਲਾਈਕ ਆਈ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਯੂ ਇੰਜੋਏ ਇਟ। ਸੋ ਵੈਨ ਯੂ ਇੰਜੋਏ ਇਟ, ਯੂ ਇੰਜੋਏ ਵਾਈਲ ਐਕਟਿੰਗ ਦੈਟ ਕੈਰੈਕਟਰ, ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ 100% ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਨੀਆ ਫॉर ਮੀ ਇਹ ਤੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਵਾਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਨਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਬਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਿੰਸ ਦ ਟਾਈਮ ਆਮ ਬੋਰਨ ਆਈ ਹੈਵ ਜਸਟ ਸੀਨ ਵੈਡਿੰਗਸ ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਬਰਾਤ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਇੰਨਾ ਟੈਂਪਟਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਆਫ ਇਟ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੁਬਾਰਾ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਮਲੀ thing to do. Yes, and we were planning since long ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਕਰਾਂਗੇ ਇਕੱਠੇ, and this came out, and ਸਾਡੀ bonding all together ਹੈ 5 ਜਣਿਆਂ ਦੀ, ਨਿਰਮਲ ਮੈਮ, me, ਸੋਨਮ, ਦਾਦੂ, ਜਗਦੀਪ ਸਰ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਫੇਥਫੁਲ ਥਿੰਗ, ਦੋ ਮੇਰਾ ਸਕਰੀਨ ਸਪੇਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ, ਬਟ ਯੈਸ the character that I'm playing is very different, which is good for my career graph also. ਓਕੇ So that's ਬਿਲਕੁਲ another, again I would say another pole that's very ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜਕੇ ਜਿਹੇ ਵਾਲਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ, ਐਂਡ ਆਈ ਇੰਜੋਇਡ ਪਲੇਇੰਗ ਇਟ ਓਨੈਸਟਲੀ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਜਸਟ ਲੁਕਿੰਗ ਕਿ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਐਂਡ that was fun to perform. ਪਿੰਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਦਾਦੂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਇੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਾਦੂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਜਗਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋਨਮ ਜੀ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਨੀਆ ਜੀ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਦਾਦੂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਫਿਲਮ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਦਾਦੂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਐਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਉਹ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਲਾਈਫ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਫਾਈਟ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, have you fought for something in your life? I read one of your articles where you telling your mother कि good for my brother, he's learning everything now. So have you guys put up a fight? कभी किसी चीज़ ਲਈ ਲੜੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲੜੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਯੂ ਨੋ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਬਟ ਟਾਈਮ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਆਈ ਗਰੂ ਅਪ ਵਿਦ ਅ ਟਵਿਨ ਬ੍ਰਦਰ, so there was always that comparison and competition at home, you know. Parents a lot of times, you know, unintentionally build that in your head, oh dekh la tere ਭਰਾ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ। You know, the whole thing starts from your own house, but so ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਕਿੰਗ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਓ। but you see how time and you know things unfold in
ਯੂ نو ਫॉर ਮੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰੋ ਇਹ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਹਾਸੇ 'ਚ Skills are not ਜ਼ਰੂਰ taught to the boys, ਯਾ domestic ਯਾ skills. ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਸੇ ਹਾਸੇ 'ਚ ਕਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਗੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਕਲਾਸਿਸ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਮੇਬੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਮਾਈ ਡੈਡ ਥਾਟ ਕਿ ਜੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡੂਗੀ ਧੁੱਪੇ ਖੇਡੂਗੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। so those things, so but yeah, I'm happy ਕਿ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। I think they themselves realized. Tanya, Yeah, when you are you born did your as medical, a you must have yes. followed. when you are born as a girl, first of all, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਦੈਟ ਸੌਰਟ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਬੋਰਨ ਐਜ਼ ਅ ਗਰਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਲੋਲੀ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਜਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੋ ਨੋਰਮਲੀ ਸਾਰੇ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੈਨ ਦੇ ਐਡਜਸਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਸੇਮ ਕਮਸ ਵਿਦ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਔਰ ਯੋਰ ਵਰਕ ਪਲੇਸ। ਸੋ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ 'ਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਂਸਿੰਗ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਟਰਗਲ ਬਹੁਤ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੀਏਟਰ ਸਵਿਚ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਵਾਜ਼ ਅਨਦਰ ਸਿਨੈਰੀਓ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜਸਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ਨਟ ਕਿ ਮੈਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਸਭ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਟਰਗਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। we clear auditions, we get a film, and hun film to you have to level up your characters. I started as a character artist, then I up leveled it to second lead, then lead, and then ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ then impactful roles, powerful roles. ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ even after doing so many films, there was a film that I was called to give the audition for, and I gave another audition despite of knowing ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ and ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ I can perform it or not perform it. So I think struggles are ਹੁਣ ਉਹ struggle ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ that's part of life, and if we'll take it as a burden ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। So I take it as a part of life ਕਿ survival ਕਰਨ ਲਈ you have to do all these things. So it's not struggle, it's not hard point, this is a situation, you have to clear it and then only you can step forward. Good job. ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਗਰੇਚੁਲੇਸ਼ਨ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੂਈਆਂ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੋਰਮਲ ਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲਾ ਖੇਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਸੋਨਮ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦਾਦੂ ਨੇ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੜਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਦਾਦੂ ਜੀ, ਕਲੀ ਜੋਟਾ ਵਾਜ਼ ਅ ਹਿਊਜ ਸਕਸੈਸ ਤੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਟਰਸ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਥੀਏਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਇੰਪੈਕਟਫੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਨਾ ਬਾਨਾ? वो सबके साथ चलता है क्योंकि आपने फिल्म अगर अच्छी बनाई है और अच्छी रिलीज नहीं होगी, अच्छी प्रमोट नहीं होगी, अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिलेगी उसको, तो कहीं ना कहीं वो नुकसान तो देती है चीज़ें। तो जैसे फिल्म अगर अच्छी बन गई है तो रिलीज भी उसी तरह से होगी तो खुशी होती है, और चलना नहीं चलना दूसरी बात है। अच्छी फिल्म डेफिनेट बनी है, तो इतना क्लियर अब है। कहाँ कहाँ रिलीज होती है? जहाँ सब फिल्में जितनी पूरा भी impact, जी पूरा जी, जोर लग रहा है। जी जी जी। And for eventually OTT, you will go to the OTT platform also, because sometimes makers हाँ ठीक, ਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। थिएटर, हाँ, क्योंकि थिएटर पे बहुत जोर है इवेंचुअली, बिकॉज लार्जर पॉपुलेशन सीज इट ऑन OTT, तो हाउ आर वी गोइंग टू बैलेंस इट? नहीं OTT एक अपना मीडिया है, थिएटर एक अपना मीडिया है, पहले थिएटर तो डेफिनेट कि OTT का एक अपना चार्म है, थिएटर का एक अपना जो मज़ा थिएटर में OTT कहीं भी। थिएटर इज द डिसाइडिंग फैक्टर जी स्टिल, ठीक है। सो ऑन May 26th we'll watch the film, ठीक है, Thank you and I'll so take your much. leave here. Thank you so much for your you. time, all the best. Thank you. Thank you.